जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत आमर चैनल को। आज आम जाना श्री जगन्नाथ अद्भुत महिमा विषय। श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा आविर्भाव कथा, नीलमाधव कहानी, रथयात्रार महत्व, महाप्रसादर महिमा, भक्त सालव्यग कथा एवं जगन्नाथ अलौकिक लीला। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत निश्चय थे देखु। श्री जगन्नाथ हेउछंती ओडिशार आराध्य देवता एवं समग्र विश्वर कोटि कोटि भक्तों विश्वासर केन्द्रबिंदु। जगन्नाथ शब्दर अर्थ हेउची जगतर नाथ बा समस्त सृष्टिर प्रभु। से कलिजुगर ठाकुर भाव परिचित। पुरीर पवित्र श्रीमंदिर रे श्री जगन्नाथ तांको भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा सह विराजमान अछंती। शास्त्र अनुसार श्री जगन्नाथ हेउछंती भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण एक दिव्य रूप। तांकर बड़ बड़ आखि, अधूरा हाथ और नियारा रूप समग्र विश्व अनन्य। एही रूप माध्यम से समस्त जाति धर्म और वर्णर लोकंकु समान भाव आपणाई नेबार संदेश देइछन्ते। पुरी श्रीमंदिर भारतर चारिधाम मध्यरु गोटिए। प्रतिवर्ष आयोजित हेउतिबा रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध। एही समय लक्ष लक्ष भक्त प्रभुंक दर्शन पाई पुरी को आसंती एवं रथ टाणीबार सौभाग्य लाभ करती। श्री जगन्नाथ केवल जड़े देवता नुहंती, से प्रेम, दया, क्षमा और मानवतार प्रतीक। भक्त माने विश्वास करती जे जीए निष्ठार सह प्रभु को स्मरण करे तांको जीवन में समस्त दुख और बाधा दूर होइताए। सेथिपाई श्री जगन्नाथ को पतित पावन बोली कुहाଯାଏ। पुरी श्रीमंदिर इतिहास। पुरी श्रीमंदिर ओडिशार गौरव एवं हिंदू धर्मर एक प्रमुख तीर्थक्षेत्र। यह श्रीक्षेत्र पुरीर अवस्थित एवं चारिधाम मध्यरु गोटिए बोली परिचित। एठारे प्रभु श्री जगन्नाथ, बड़ भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा विराजमान अछंती। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में नीलाचल पर्वत नीलमाधव रूप में भगवान पूजा होता। अवंती राज्यर राजा इंद्रद्युम्न नीलमाधव महिमा शुणी तांकु दर्शन करने को इच्छा कले, किंतु सेठारे पहुंचीबा बेलकु नीलमाधव अंतर्ध्यान हो जाइथिले। परे भगवान आदेश रे राजा इंद्रद्युम्न एक भव्य मंदिर निर्माण करी श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा दारु विग्रह प्रतिष्ठा करथिले। वर्तमानर श्रीमंदिर गंगवंशर महान राजा अनंत वर्मा चोड़गंगा देव समय निर्माण आरंभ होइतिला। परे अनंग भीम देव यार निर्माण कार्य संपूर्ण करथिले। एही मंदिर कलिंग स्थापत्य कलार एक अनन्य निदर्शन। श्रीमंदिर उच्चता प्राय 214 फुट। यार शिखर उपरे थिबा नीलचक्र अष्टधातु निर्मित एवं यह श्री जगन्नाथ ऐश्वर्यर प्रतीक। प्रतिदिन मंदिर रे शिखर रे पतित पावन बाना परिवर्तन करा जाए, जहा एक अद्भुत और प्राचीन परंपरा। श्रीमंदिर अनेक आक्रमण और विपदर सम्मुखीन होइतिले मध्य ताहार महिमा केबे कमी नाही। शताब्दी धरी यह ओडिया जातिर आस्था, भक्ति और संस्कृतिर केन्द्रस्थल भावे रही आसीछि। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा, महाप्रसाद एवं विभिन्न नीतिकांत पाई श्रीमंदिर सारा विश्व में परिचित। प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष भक्त प्रभुंक दर्शन पाई पुरी को आसंती एवं तांकर आशीर्वाद लाभ करती। श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा आविर्भाव कथा। हिंदू पुराण अनुसार भगवान श्रीकृष्ण द्वापर जुगरे निजर लीला समाप्त करिबा परे तांको देह अग्नि रे संपूर्ण भाव में दग्ध होई नथिला। तांकर दिव्य हृदय एक काठखंड मध्य रही समुद्र रे भासी आसीतिला। सेही दिव्य दारु को दारु ब्रह्म बोली कुहाଯାଏ। सेही समय रे मालव देशर राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु का परम भक्त थिले। एक राति रे से स्वप्न रे दिव्य आदेश पाइले जे समुद्र कूल रे भासी आसीथिबा पवित्र दारुरु प्रभुंक विग्रह निर्माण करिबाकू। राजा आदेश पालन करी सेही दिव्य दारु को नहीं आसिले। तापरे जणे वृद्ध कारीगर रूप में भगवान विश्वकर्मा राजा निकट को आसिले। से कहले जे से विग्रह निर्माण करिवे, किंतु एक शर्त रहिबो। से एक बंद कोठरी भितर काम करिवे एवं काम सरिबा पर्यंत केही द्वार खोलिबे नाही। राजा यही शर्त रे राजी होई गले। किछि दिन पर्यंत कोठरी भितरु कामर शब्द शुणागला, किंतु परे हठात कौनसी शब्द शुणागला नाही। रानी गुंडीचा चिंतित होई राजा को द्वार खोलिबाकू कहिले। राजा धैर्य हराई द्वार खोलिदेले। द्वार खोलिबा मात्रे विश्वकर्मा अंतर्ध्यान होई गले।
କୋଠରୀ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। ହାତ ଓ ପାଦ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ରାଜା ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଏହି ଅନନ୍ୟ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାତନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ କାହାଣୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳମାଧବ ନାମରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଶବର ଜାତିର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମହିମା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅବନ୍ତୀ ଦେଶର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅଲୌକିକ ମହିମା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ପଠାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଅନେକ ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଶେଷରେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ କନ୍ୟା ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବିଶ୍ୱବସୁ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଚତୁରତାର ସହ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସୋରିଷ ଦାନା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ପକାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେହି ଦାନାରୁ ଗଛ ଉଠିବାରୁ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ସେ ଫେରିଯାଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ନୀଳାଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଦିବ୍ୟଦାରୁରୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପରେ ସେହି ଦିବ୍ୟଦାରୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଏହିପରି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଲୀଳାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦି ରୂପ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ତିନୋଟି ରଥରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ପ୍ରତୀକ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ରଥ ଟାଣିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସମାନତା ଓ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ରଥର ଦଉଡ଼ି ଟାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟମୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସେବା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପ୍ରତୀକ। ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସେତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରସାଦ କେବଳ ଅନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ୱରୂପ। ମହାପ୍ରସାଦର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହା ସମାନତା, ଭାଇଚାରାର ଓ ଭକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୈବଲ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ କେବଳ ଅନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତମୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରସାଦ ସେଉଁଠି ଭକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର ଓ ଅଲୌକିକ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ତାଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ପାଏ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳା ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର, ତାଙ୍କ କୃପା ଅସୀମ। ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କ କଥା ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ।
ସେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପିତା ଓ ହିନ୍ଦୁ ମାତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସାଲବେଗ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହି ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭଜନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାଲବେଗ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପୁରୀ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତୁ। କଥା ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସାଲବେଗଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥ ଚାଲିନଥିଲା। ସାଲବେଗ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରଥ ପୁଣି ଗଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମାନବତାର ସନ୍ଦେଶ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଜଣେ ଦେବତା ନୁହେଁ, ସେ ମାନବତା, ସମାନତା ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଧନ ଦୌଲତର ଭେଦଭାବ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ମାନବତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସମାନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ସେଠାରେ ଧନୀ, ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏହା ମାନବ ଏକତାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଅ, ସେବା କର, ଦୟା ଓ କରୁଣା ରଖ, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସତ୍ୟପଥ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାମୟ ଓ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି, ସହନଶୀଳତା ଓ ମାନବିକତାର ପଥ ଦେଖାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ସ୍ମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜକୁ ଏକତା ଓ ସଦ୍ଭାବର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ସମାନତାର ଶିକ୍ଷା। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଭେଦଭାବ ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ମାନବ ସେବା। ଭକ୍ତି କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଅସହାୟକ ସହାୟତା, ଦୟା ଓ ସେବା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଅଂଶ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଓ ଅଶାନ୍ତିର ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ଦିଏ। ଭାଇଚାରା ଓ ଏକତା। ରଥଯାତ୍ରା ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ପରମ୍ପରା ସମାଜର ଏକତା ଓ ସହଯୋଗର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସମାନତା ଓ ମାନବତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି କେବଳ ଏକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବତା ଓ ପ୍ରେମର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ଜୀବନରେ ସାହସ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ବିପଦ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କୁ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାଇଛି। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ, ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କର ଅଟଳ ଭକ୍ତି ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ସଦା କୃପା ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାର ଚିହ୍ନ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଆସିବା, ବିପଦରେ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବା, ସତ୍କର୍ମ ଓ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରେରଣା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଦୟା, କରୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ସଂହାର ଓ ଭକ୍ତିମୟ ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା, ମହିମା ଓ କୃପା ଅସୀମ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସେବା ଓ ମାନବତାର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ବିପଦ ଆସୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାଇବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଭକ୍ତି, ସଦାଚାର ଓ ସେବାର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା। ଭକ୍ତିରେ ଥାଏ ଅପାର ଶକ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେ କେବେ ଏକା ରହେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିତ ହେଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିତ ହେଉ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ,
ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭକ୍ତିମୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ।